डॉक्टर कविता चौतमल यांचे स्वागत करण्याकरता श्रीमती सरिता कुसुमोत्तर शेट्टी तसेच श्रीमती अंकिता दीक्षित शेट्टी आणि कुमारी शिखा शेट्टी यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावे. मला डॉक्टर कविता चौतमल यांच्याबद्दल बोलावंसं वाटतं. आज अनेक पदावर त्या कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मेयर इन पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ रामशेठ ठाकूर विचार मंच, मेंबर ऑफ लोकमत सखी मंच, मेंबर ऑफ नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन आणि मेंबर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ पनवेल. लिस्ट अजूनही थांबली नाहीये. ऍक्टिव्ह मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. अशा अनेक ठिकाणी ते कार्यरत आहेत. शक्ती आणि शिक्षणाच्या प्रणेता सावित्रीबाई फुले यांचे स्मरण मला महापौर डॉक्टर कविता चौतमल यांना बघून झाले. एखादी स्त्री ही स्वतःच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून डॉक्टर होते आणि पुढे पनवेलच्या प्रथम महापौरपदी पोहोचते. ही बाब आपण सर्वांसाठी अभिमानाची आहे. आज स्त्रिया सर्व क्षेत्रात आपले कार्य करून सगळ्या गोष्टी उत्तमरित्या सांभाळू शकतात हे त्यांनी सर्वांना दाखवून दिले आहे. कोविडच्या काळात लोक बाहेर जायला खूपच घाबरायचे, परंतु अशा वेळी सुद्धा त्यांनी आपले समाजकार्य न थांबवता ते अविरत चालू ठेवले आणि तसेच गरजू लोकांना त्या सतत मदत करत राहिल्या. आणि आज त्या साक्षात या कार्यक्रमाला येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल आम्ही भवानी फाउंडेशन तर्फे त्यांचे अभिवादन करतो आणि जोरदार टाळ्यांनी सर्वांनी त्यांचे कामाची दाद घेऊन पुन्हा एकदा त्यांना सदिच्छा द्या. टाळ्या जोरदार होऊन जाऊ द्या एकदा. आपण इथे उपस्थित आहात हे प्लीज एकदा दाखवून द्या अशी मी विनंती करते. उदारता और बयानबाजी की ताकत, जिनका व्यक्तिमत्व बहुत उज्जवल है, अच्छाई की चाह, अच्छाई का जोर, जिसका काम ही अलग है. Education is one of the most powerful things in life. It allows us to find the meaning behind everything and helps improve lives in massive ways. Education gives us an understanding of the world around us and offers us an opportunity to use that knowledge wisely. We have with us one such great eminent educationalist, Dr. Shashikala Gurpur, Professor and Director of Symbiosis Law School, Pune, Dean, Faculty of Law, Symbiosis International Deemed University. Dr. Shashikala Gurpur is a distinguished academician and an orator, having presented more than 225 invited lectures, workshops and seminars in prestigious universities across the globe. She has had an outstanding career with a wide range of experience in teaching, research and industry. She has more than 26 years of teaching experience, which includes tenures in NLSIU, which is National Law School of India University, Bangalore, Manipal Institute of Communication, Mahe, Manipal and University College Court, Ireland. Her teaching and research interests encompass jurisprudence, media law, international law, human rights, research methodology, feminist legal studies, biotechnology law, law and social transformation, besides having guided more than 65 masters and 12 PhD students. You are very inspiration for all of us now. Dr. Gurpur has 70 articles, research papers, 2 co-authored books and 12 book chapters to her credit. She is the recipient of several distinct honors, awards and recognition for her contribution in legal education, gender sensitization and community outreach programs. Dr. Gurpur has been a member of the Law Commission of India and is currently a member of Curriculum Development Committee, Life member, Indian Law Institute, member, CDC, Bar Council of India, member, MCCIA, Corporate Legislation Committee
and member of the International Advisory Board of the CCLA. Dr. Gurpur has been instrumental and has made tremendous contributions in the internationalization efforts at Symbiosis International Deemed University, especially for the law schools under its banner. The internationalization efforts include impressive number of international collaborations with universities across the world, students and faculty exchange, international projects like Eurasia, 21st Teach Skills Project, ILFM, DAAD and Erasmus grants, and membership with international bodies such as IALS, that's International Association of Law Schools, ASLI, that is Asian Law Institute, IUCN and GAJ. In recognition of her contributions to the Indian Legal Academia, she was listed in the book 100 Legal Luminaries of India by LexisNexis. Dr. Gurpur has also been conferred with the prestigious annual Kittura Rani Chennamma Award by the Government of Karnataka, India in 2018 for her work towards the empowerment of women. नारी शक्ति का एक जोरदार ताल. त्यांचे स्वागत करण्याकरता मी मिसेस सरिता शेट्टी, तसेच मिसेस अंकिता शेट्टी आणि मिसेस शिखा शेट्टी यांना पुढे येण्यास विनंती करते, त्यांचा सत्कार करण्याकरता. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांच्या कारकिर्दीला दाद द्यावी. पुढे मी ज्यांचं नाव घेणार आहे त्यांच्याबद्दल जाणून घेताना सर्वप्रथम आपण त्यांच्या मुलाबद्दल फार कौतुकास्पद नजरेने बघतो, कारण क्रिकेट बोललं की सगळ्यांनाच आपलं काम सोडून कधी बघायला मिळेल अशी सगळ्यांचीच वृत्ती आहे क्रिकेटसाठी. तर त्यातूनच ज्यांनी एक क्रिकेटपटू घडवला असे आपले श्री मधुकर रहाणे आज इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्याकरता एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आपल्या इंडियन क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे यांचे हे वडील तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर अशा छोट्याशा गावातून मुलाचे क्रिकेटचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुंबईला आले. पत्नी सुजाता रहाणे, तसेच मुलगा अजिंक्य रहाणे आणि शशांक रहाणे, तसेच मुलगी अपूर्वा रहाणे असा हा त्यांचा छोटासा परिवार. श्री मधुकर रहाणे यांनी आपल्या मुलाच्या म्हणजे अजिंक्य रहाणे यांच्या क्रिकेट करिअरमध्ये मोलाचे असे योगदान दिले आहे. डोंबिवलीतील एका छोट्याशा क्रिकेट कोचिंग अकॅडमीमध्ये ते घेऊन तर गेले होते खरे, पण त्यांना त्यावेळेसच कल्पना आली होती की हा उंच भरारी घेणार आहे आणि त्याच्या या कार्याला पुढे नेण्याकरता त्यांनी मोलाचे जे काही योगदान दिले आहे त्याकरता भवानी फाउंडेशन त्यांचे इथे सत्कार करण्याकरता त्यांना आम्ही पुढे बोलवत आहोत. आणि हा सत्कार करण्याकरता मी विनंती करते श्री केडी शेट्टी तसेच मिस्टर दीक्षित शेट्टी यांनी पुढे येऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे. पुढील नाव घेताना अजून एक कौतुकाची गोष्ट म्हणजे इतक्या कमी वयामध्ये
कोणी इतक्या मोठ्या पोझिशनवर किंवा इतक्या पदावर जाऊ शकतं ह्याचं आश्चर्यच वाटतं. कारण हे नाव आहे श्री सागरजी नाईक यांचं. आपले एक्स मेयर तसेच श्री ज्ञानेश्वर नाईक यांचे चिरंजीव. ज्ञानेश्वर नाईक हे आपले माजी भाजपेचे नेते आणि माजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री श्री गणेशजी नाईक यांचे धाकटे भाऊ. नाईक परिवार यांनी जणू समाज कल्याणासाठी राजकारणाद्वारे एक वसाहत हाती घेतला आहे कार्यरत राहण्याकरता. नवी मुंबई म्हटले की सर्वप्रथम नाईक परिवारच लक्षात येतो. आपण ओळखतो त्यांना त्यांच्या कार्यासाठीच. त्याच परिवाराचा वारसा पुढे नेत अगदी कमी वयात पारंपरिक नाईक गुरुज असलेल्या कोपरखेरणेच्या खैराणे वॉर्डातून नागरी निवडणुकीतून ते बिनाविरोधी निवडणूक लढत आले आणि निवडूनही आले. असे बोलले जाते की देशातील सर्वात तरुण महापौरांपैकी हे एक आहे. म्हणजे वयाच्या 23व्या वर्षी ते महापौरपदी आले होते. यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यांचा सत्कार करण्याकरता मी पुन्हा एकदा आपले भवानी फाउंडेशनचे प्रेसिडेंट मिस्टर के.डी. शेट्टी तसेच व्हाईस प्रेसिडेंट मिस्टर दीक्षित शेट्टी यांना पुढे आमंत्रित. तसेच आपले गेस्ट रहाणे सर यांनाही मी विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. आपल्या विनंतीला मान देऊन इथे आलेल्या सर्व गेस्टांनी मला असं वाटतं की आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांच्या कार्यनिधीला दाद द्यावी. Can we have a big round of applause, please? आज त्यांनी इथे येऊन उपस्थित राहून आमच्या या कार्यक्रमाला मान दिलेला आहे. हे एक यशस्वी बिझनेसमॅन तसेच सोशल वर्कर आहेत. लोकांच्या सेवेसाठी तत्पर आणि समाजोपयोगी कामे करण्यासाठी आवड असणारे तसेच शेट्टी सर यांना आपले मोठे भाऊ मानणारे नवी मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आहेत. तर जोरदार टाळ्यांनी मी नवी मुंबई युवा मोर्चाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री सुनील कृष्णा सुतार यांना पुढे येण्याची विनंती करते. आणि तसेच त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी मिस्टर दीक्षित शेट्टी तसेच मिस्टर रवी उशीर यांना पुढे येण्याची विनंती करते. यांना जेव्हा मी विचारलं होतं की सर तुमच्याबद्दल आम्ही काय बोलावं, त्यांनी एकच सांगितलं की मी कार्य करत राहणार, पण तुम्ही बोलू नका कोणाला आम्ही काय करतो, पण मदतीसाठी नक्कीच माझ्याकडे पाठवा. धन्यवाद सुमित सर. कार्यक्रम असाच दिग्गजांच्या आदराने आणि त्यांच्या केलेल्या सत्कार्याचे कौतुक होत चालूच राहणार. परंतु आमच्याकडे जी लिस्ट आहे ना ती फार मोठी आहे, कारण कार्यच इतकी त्यांनी केलेली आहेत. पुढे मी ज्यांना बोलवणार आहे ते इथे बऱ्याच वर्षांपासून जसं ज्या प्रकारे के.डी. शेट्टी सरांनी स्ट्रगल करून महाराष्ट्रात येऊन आपले नाव कमवले, तसेच त्यांच्यापैकी हेही एक आहेत श्री संतोषजी शेट्टी, नवनियुक्त स्थायी समिती सभापती. महापालिकेतील महत्वाचे पद असलेल्या स्थायी समितीपदी पक्ष नेतृत्वाने संधी घेऊन महापालिकेतील प्रत्येक पैसा जनतेच्या कामासाठी वापरला गेला पाहिजे असे धोरण धरणारे, पारदर्शक पद्धतीने काम करणारे, सिडको हद्दीतील कामे व्हावीत यासाठी प्रयत्न करणारे, पनवेल पालिकामध्ये सतत 3 वर्षे विजयी प्राप्त झालेले स्थायी समिती सभापती श्री संतोषजी शेट्टी यांना मी विनंती करते की मानाच्या खुर्चीवर बसून कृपया त्यांनी मानाच्या खुर्चीवर बसावे. जोरदार टाळ्या
टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. तसेच त्यांच्या मिसेसही इथे उपस्थित आहेत. श्रीमती श्वेता शेट्टी यांनी प्लीज मंचावर यायचे आहे. श्री गुड्डप्पा शेट्टी, श्रीमती प्रेमाजी शेट्टी यांचे सुपुत्र श्री संतोष शेट्टी. त्यांचे शिक्षण मंगलोरमध्ये झाले. जन्मभूमी ते कर्मभूमी पोचण्याकरता त्यांनी खडतर असा प्रवास केला आणि त्यांच्या या कष्टाचे अखेरीस चीज झाले आणि आज त्यांचे नाव मानाने नामवंत लोकांमध्ये घेतले जाते. राजकारणात येऊन त्यांनी रामशेठ ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली राजकारणात स्वतःचे मोलाचे असे स्थान कायम केले आहे. तसेच श्री रामशेठ ठाकूर विचार मंच यांच्या संस्थेमार्फत सामान्य जनतेला मदतीचा हात दिला. त्यांची पत्नी श्वेता शेट्टी आणि पुत्र मिहिर तसेच मुलगी श्लोका असा त्यांचा एक छोटासा सुखी परिवार आहे. ईश्वर त्यांना असेच यश देवो हीच भवानी फाउंडेशनची सदिच्छा आहे. तसेच मी संतोष शेट्टी यांना एकदा विनंती करेल की त्यांनी एकदा 2 शब्द बोलावे. आणि नक्कीच सर, पहिला आम्ही त्यांचा सन्मान करत आहोत, तर मी मिस्टर केडी शेट्टी यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन त्यांचा सत्कार करावा. ओके ना, पुढे जाऊ का? मध्ये जातात सगळे. हा ना, हो भास्करांना विचाराव ना या पीछे सर थोड़ा इधर आओ, यहाँ से खींचो. ना टॅलीवाईड येणार का एवढ्या जवळून पिक्चर पण येणार. काय आता एवढं भवानी फाउंडेशन का 5वां साल दिवस का आज मंच में उपस्थित पनवेल महानगर पालिका का मेयर डॉक्टर कविता किशोर चौटमल जी, न्यू बॉम्बे का माजी मेयर सागर नायक जी, अक्का शशिकला गुरुपुरा, ನಮ್ಮ भवानी फाउंडेशन का अध्यक्ष केडी सेटर और मेरा दोस्त सुतर और सामने उपस्थित मेरा प्यारे भाई और बहनों, सभी को नमस्कार. भवानी फाउंडेशन का मैं बहुत नज़दीक से उसका कार्य को जानती. भवानी फाउंडेशन ने हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालापुर में एक स्कूल का बारिश का टाइम में बच्चा लोगों पढ़ाई नहीं हो रहा था बोल के उधर का ग्राम का लोग आके बोलने का उनसे साहब ने बहुत अच्छा काम किया. उस स्कूल को भी मैं विजिट किया था एक बार. दूसरा एक मैं ऐसे हमारा केडी अन्ना ने फ़ोन किया था कालापुर, बोले था हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, इसके लिए एक आदिवासी वाड़ा था, उधर का समाज भवन बनाने का उसका उद्घाटन के टाइम में मैं टाइम को पहुंचने के हिसाब से गया था. इतना अंदर था बोलेगा तो
मैं रोड गलत से दूसरा रोड में गया, पहुंचते पहुंचते सब प्रोग्राम खत्म हुआ था जो उद्घाटन का। मेरे को उधर पहुंचने का मेरा गाड़ी का कलर व्हाइट कलर का गाड़ी था, मेरा उधर जाते वक्त लाल हो गया था। इतना ऐसा मड रोड में जाना पड़ा था। मैं उधर जाने के बाद में सब पहला भूख लग रहा था, बहुत टाइम भी हो गया था। मैं पहला काम किया, उसके बाद में वो सब जो समाज मंदिर का ये बनाया था वो देखने गया था। मैं सोचने लगा अन्ना इधर पहुंचा कैसा है बोल के, ये गाँव के अंदर पहुंचा कैसा है। इतना एकदम आदिवासी वाड़ा था, कोई जा नहीं सकता, उधर लाइट भी नहीं था। और एक बार रक्तदान शिविर का भी प्रोग्राम था, उस टाइम में भी मैं आया था अन्ना। और कोरोना का टाइम में भी अच्छा भवानी फाउंडेशन में काम किया और गांव का भी बहुत काम किया भवानी फाउंडेशन। और मंचों में उपस्थित सबको मैं थोड़ा, हमारा गांव से आया है इसके लिए थोड़ा तुलु में बात करेगा अन्ना का बारे में बोलते। अन्ना नकले पूरा नमस्कार दयबंड ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡರು ಪುಟ್ಟದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿರ ಅದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅವಳು ಪುಟ್ಟದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಿರುಗೊಂದುಂಡು ದಾಯಪರಣದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ ಮಣ್ಣಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮರಪುಜ ಎಂಕಲಂತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಂತಿನಕಲ್ಲ ಯಾಂಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲಂತೆ ಆಸೆ ಕುಂತ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ దాన్ని ఓటు దిక్కుందు అండ్ అరేగవదలచ్చు ఆరో పాలిటిక్స్ పార్టీలో ఇచ్చారు పండ ఆరోజు అమ్మన పుదాడు దయపండ నమ్మకు మాట్లాడుతూ మళ్ళా దేవరే అమ్మ పండ అరన్ నెనపకూడదు అరన ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಏಪಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಊರುಲ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡು ಅರನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರುಗಾವಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗಾವಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರುಗಾವಡು ಅತ್ತಾರು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಂಚಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತನು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಂದು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರು ಜನ್ಮ ಪರ್ನ ಕೆಡಿ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಇರು ಮಿತ್ತುಡ್ದು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಆರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ 6 ಜನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸ ಎಂಗಲೆಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಗಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಅವರು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅವಡತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೇ ಬರಡು ಮಾತಿರಕಲ ಅವರೊಂದು ವೈಕಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂದು 2-3 ಎಂಕಲೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತು ಅಪಘಾತ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಿಂಜಿತ್ತು 1.2 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊಡುಗು ಐದು ಆನಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಅದು ಬೇತನ ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತಾ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲೆಗಳಾಡು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಡಿ ಸೆಟ್ ಅವರು ಅನ್ನ ಮಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನ್ನಲ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ ದೇವನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಂದು ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर मुलाचे मार्गदर्शन केल्याबद्दल. तसेच अजून आपल्याकडे काही व्यक्ती आहेत. कोळशाच्या खाणीत जसा हिरा शोधून काढणे कठीण असते तसेच असे व्यक्तिमत्व असणे ही फार कठीण गोष्ट आहे. कलागुणांनी संपन्न अशा या व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलू तितकेच कमी. असाधारण आहे इतक्या कलागुणांनी भरलेले असणे. अशी आपल्या विंध्या शेट्टी हिला भवानी फाउंडेशनने अखेरीस शोधून तिला तिच्या कलागुणांना वाव देण्याकरता इथे इन्व्हाइट केले आहे. मी तिला विनंती करते की तिने या मंचावर येऊन त्या खुर्चीवर बसायचे आहे. आणि तसेच मी पुढे श्री लक्ष्मी यांना विनंती करते की त्यांनी येऊन त्यांच्याबद्दल माहिती आपल्या सर्वांस द्यावी. May I request our parents to come up on the stage, please? Every parent's proud moment is that they wish to hear all good things about their children. This is one such moment for them. Ms. Bindya L. Shetty. It gives us immense pleasure to introduce Ms. Bindya L. Shetty, a versatile student who has excelled not only in studies but in various other activities too. Ms. Bindya Shetty, daughter of Sri Leeladhar Shetty and Srimati Sujata Shetty Suratkal, has accomplished many awards. She is a well-versed dancer, yakshagana, singing, drama, mono acting, anchoring, debates and various extracurricular activities since childhood.
She has secured 99.20% in SSLC board examination. Just imagine, she scored 620 out of 625. The difference is only 5 marks. She stood 6th rank in Karnataka state. She has secured 98.5% in second PUC examination, 5th rank in Karnataka state. She represented Karnataka through NSS contingent in National Republic Day Parade in 2020 at New Delhi. She performed Yakshagana, the proud art form of coastal Karnataka, in front of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Also met the President of India Shri Ramnath Kovind and Vice President Shri Venkaya Naidu. Also awarded with Best Individual Performer and Best Stree Vesha in various performances. She was awarded with Most Valuable Student Award at South Zone Pre-Republic Day Parade Camp held at Tamil Nadu. She represented India in folk dance event at international level Southwest 12th South Asian Universities Festival held in Chhattisgarh. She has participated in 35th National Youth Festival Amity Utsav 2020 in dance event, which was held in Amity University, Noida. Again in 2021 qualified to participate in National Youth Festival in drama event. She has completed Bharatanatyam senior grade examination with 96% marks, not only in education but also in co-curriculum. She stood first, securing first place in Dakshina Kannada district. Winner of Bharatanatyam and singing in state level NSS Youth Festival, Bengaluru. Was the master of ceremony of inauguration of Alva's Vidyarthi Siri 2017, which is a part of Alva's Nudisiri. Awarded with Karavali Atyuttama Yuvati Award, Karnataka Chetana State Award, JC Kala Ratna Award, Ammani Ramanna Shetty Award, Bengaluru Bansanga, Aikyata Youth Talent Award, Academic Excellence Award by the Yenapoya Foundation, Outstanding Participant Award at Chaitanya 2019, Gold Medal by Yakshat Dhruva Patla Foundation Trust, and also been felicitated at Vishwa Bantara Sammelana 2018 and by Patla Foundation Delhi Wing. The President, Trustees, Office Bearers and committee members of Bhavani Foundation pray Almighty God to bless her with more and more laurels, and may the Almighty also bless her to scale greater heights in all walks of her life. May we request Dr. Shashikala and Dr. Kavita to come up and bless her. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais and off the dais, first and foremost, I'm really privileged to have received such a great honor in front of such great and eminent people. I'm really thankful to Mr. K.D. Shetty sir and the entire team of Bhavani Foundation. Thank you so much, sir. And to tell about my journey, today if I am standing in front of you all and speaking here, there are a lot of people behind me who have supported me in every form of art and every field which I am excel in. First and foremost, I would like to thank my parents who have supported me a lot in each step of my life, and even my gurus of every field, may it be academics or my art gurus like Yakshagana, Bharatanatyam, singing, everyone. My gurus have not only taught me the art forms they have excelled in,
but also they have taught me the life skills, how I should move on when in my journey. Here I would like to quote one saying from my mother tongue, Tulu. ತಾರಿದ ಮುದಿಲಿಗು ಚಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನು ಮೈತಂಡ ಐತ ಕುಬೇಟು ಚೀಪೆ ನೀರದ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ. The meaning of this is when we water a coconut tree or a coconut plant, we get a sweet water tender coconut in it. Likewise, I might have achieved a rank, I might have participated in the parade, or I might have performed at various platforms, but if I do not have the good manners, if I do not have the culture of my family or the culture which a youngster must possess, I am a waste. Because I would like to thank my parents, my elders, and whomever who has guided me, because they have taught me the culture and the good manners, without which I would have been incomplete. And to conclude my words, success is not a destination, it's a journey of 1,000 miles. So I'm just a traveling kid in this journey of success who is in my first step of the success. I have not yet achieved anything. I have to achieve more and more. I hope by this felicitation, it's my responsibility. My responsibility has increased for making you all more prouder than what I am today. I once again thank K.D. Shetty sir for such a great felicitation, and also I congratulate him for all his social works, and I pray that the God give him more and more strength to contribute more and more to the society. Thank you so much. Thank you, Bindya. It's our humbleness, it shows that it is there inbuilt. Thank you once again. छोटे से गांव से बड़े उम्मीद रखते हुए यहाँ पे उपस्थित चंदना भी रेवनकर को मंच पर बुलाकर मैं उसे सम्मानित करने के लिए इस कुर्सी का मान देना चाहूँगी. प्लीज जोरदार क्लैप के साथ उनका सम्मान करने के लिए उन्हें ऊपर बुलाया जाए. I would like to call upon her mother, her uncle and aunt to come up on the stage. Ms. Chandana V, born to late Shri Venkatesh Revankar and Srimati V Renuka at Mysore. She lost her father when she was 4 months in her mother's womb. Ms. Chandana stood first in education right from initial stage of her life. She has been appreciated by Directorate of State Educational Research and Training in National Means Cum Merit Scholarship Examination in 2014-2015. In 2015, she was presented a National Talent Award from Pratibha Academy. In 2017, Mysore Literary Cultural Association presented Yuva Shri Award for her excellence in studies. Ms. Chandana scored 96% in SSLC board examination in 2017. She scored centum in Hindi and was presented with Sharada State Award at Davangere. She is currently pursuing her second year engineering for National Institute of Engineering, Mysore, purely on merit. The President, trustees, office bearers and committee members of Bhavani Foundation pray Almighty God to bless her with more and more laurels, and may the Almighty also bless her to scale greater heights in all walks of her life, and may her dream of becoming IAS come true. Sir. Thank you.
stage to share few words with us. Hello everyone, I'm Chandana B. I'm from Mysore. I'm currently pursuing my graduation in engineering at the National Institute of Engineering, Mysore. Please excuse my hoarseness today. It's because of cold. My voice is kind of croaky today. Sorry for that. Distinguished chairman, honored guests, ladies and gentlemen, let me start by saying a good evening to everyone. I'm telling you that what a privilege it's for me to be here with you all to celebrate on this wonderful occasion, the 5th anniversary of the founding of the Bhavani Foundation. I would like to thank Kusumodar Shetty sir and his supportive family, the Bhavani Foundation and its trustees for felicitating me on this occasion and supporting me and for considering me to be worthy of this acknowledgement. Even though I haven't accomplished much, I'm baby stepping now. And so in conclusion, I would like to thank Kusumodar Shetty sir and his supportive family and the distinguished supporters of the Bhavani Foundation for felicitating me, not only for felicitating me, but on behalf of everyone who has and who will benefit now and in future from the fruits of the generous labors. थँक यू चंदना. थँक्यू सो मच. हा कार्यक्रम असाच चालू राहील, परंतु आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ज्यांनी सामाजिक कार्यातून स्वतःचे वेगळे असे स्थान निर्माण केले आहे, असे आमचे एक्स मेयर सागरजी नाईक यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात व आम्हास उपकृत कराव्यात. नमस्कार. भवानी फाउंडेशनच्या 5व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज व्यासपीठावर उपस्थित पनवेल शहराचे प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर कविता चौतमल मॅडम, आजचे सत्कार मूर्ती पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती श्री संतोषजी शेट्टी साहेब, सिम्बॉयसिस लॉ स्कूलच्या संचालिका श्रीमती शशिकला गुरप्रू मॅडम आणि ज्यांनी आपल्या भारत देशाचं क्रिकेट टीमचं नेतृत्व केलं आणि एक ऐतिहासिक विजय मिळवून आणला असे अजिंक्य राणे त्यांचे वडील श्री मधुकर राणे साहेब, आजच्या या कार्यक्रमाचे उपस्थित श्री माझे मित्र श्री सुनीलजी सुतार साहेब, आजच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रक भवानी फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री के डी शेट्टी साहेब, त्यांचे पुत्र व्हाईस प्रेसिडेंट श्री दीक्षित शेट्टीजी, त्याचबरोबर विश्वस्त सरिता शेट्टी मॅडम, आलेले सर्व भवानी फाउंडेशनचे कार्यकर्ते, आलेले सर्व बंधू भगिनी मित्रांनो, सर्वप्रथम भवानी फाउंडेशनच्या 5व्या वर्धापन दिनाच्या आपल्या सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि खऱ्या अर्थाने आज आनंद होतोय की आजच्या या एकदम गतिशील जीवनामध्ये लोकांसाठी, समाजासाठी काहीतरी करण्यासाठी काही लोक वेळ काढतात, तर त्यामध्ये आपले शेट्टी साहेबांचं नाव आवर्जून घेण्यासारखं वाटतं. आज या कार्यक्रमाला पहिल्यांदा येतो आणि पहिल्यांदा जरी आलो असलो तरी या कार्यक्रमाशी, या फाउंडेशन कायमचा जोडला जावा अशी माझी इच्छा आहे. आणि उशीर झाला पण कधी नाही पेक्षा उशीर झालेला बेटर असतो. आणि आज या ठिकाणी या कार्यक्रमांमध्ये मला याला तुम्ही निमंत्रित केलं. शेवटी समाजाविषयी प्रत्येकाला भावना असतात, संवेदना असतात. काही लोक आपण चर्चा करतो की समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे,
पण त्या अनेकदा चर्चा म्हणूनच राहतात, कृती म्हणून क्वचितच उतरल्या जातात आणि शेट्टी साहेबांनी ती निश्चितच कृती म्हणून आज भवानी फाउंडेशनच्या नावाने आपल्या सर्वांच्या निदर्शनाला भवानी शेट्टी जी आपल्या माता त्यांच्या स्मृतीने ही फाउंडेशनची स्थापना केली. शेवटी प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आईचं महत्व असतं. आईच शेवटी एका मुलाला पालन पोषण करून त्याला वाढ देते, संस्कार देते. शेवटी आपण निसर्गाला देखील आई म्हणतो, निसर्ग, मदर नेचर. आणि त्या भवानी माता त्यांनी शेट्टी साहेबांना एक चांगले संस्कार दिले, घडवलं. शेट्टी साहेबांना एवढी ताकद दिली, एवढे विचार दिले आणि शेट्टी साहेबांनी भवानी फाउंडेशन या नावाने त्या मातेने अनेक समाजाचं पालन पोषण करण्याचं काम, एक पालकत्व म्हणून एक आई, भवानी फाउंडेशन ही एक आई म्हणून आपल्या या समाजामध्ये आपल्याला दिसत आहे. आणि त्या समाज नेहमीच त्या फाउंडेशनचा ऋणी आहे. खऱ्या अर्थाने जी चित्रफित आपण सर्वांनी बघितली, निश्चितच गव्हर्नमेंट, शासन असतं, सरकार असतं, ते आपल्या परीने काम करतं, विविध योजना असतात, पण अशा फाउंडेशनची समाजाला शेवटी गरज असते. आणि निश्चितच आता लोकशाहीचा स्तंभ बोलले जातात, विविध स्तंभ असतात, तर असे एनजीओ देखील, असे संस्था देखील, असे फाउंडेशन देखील आता लोकशाहीचे काही स्तंभ म्हणून त्या ठिकाणी उद्या चालले. आज अनेक लोक आपल्या घरामध्ये सुखी असतात, पण समाजासाठी लोक कमी करतात. निश्चितच कर्नाटक गव्हर्नमेंटनी सिव्हिलियन अवॉर्ड देऊन त्यांचं गौरव केलं, तर खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने केलं पाहिजे होतं. 45 वर्ष महाराष्ट्रात काढलेली आहेत, 21 वर्ष नवी मुंबईत आहे, पण नवी मुंबईने देखील दखल घ्यायला पाहिजे. पण कारण मी तुमचा सांगेन की या आता इलेक्शन, आता प्रशासक बसलेले, लोकशाही म्हणजे नगरसेवक वगैरे महापालिकेत नाही आहेत, पण निश्चितच जशी महापालिका बसेल निश्चितपणे या भवानी फाउंडेशनची दखल नवी मुंबई महापालिका घेतल्याशिवाय. आणि ते नवी मुंबईचे नागरिक आहेत. आणि आता सांगितलं की गणेशजी नाईक साहेब आमचा सर्व परिवार या फाउंडेशनशी जुडलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी कुठे ना कुठेही गरज लागली आणि प्रत्येक तन मन धनाने नाईक परिवार आपल्या सोबत आहे. शेट्टी साहेब आपल्याला या कार्यक्रमात आपल्या हातून असंच कार्य करू दे. आता पुढे जबाबदारी आपले पुत्र दीक्षित शेट्टीजी आपले खूप मोठे, म्हणजे पार खूप मोठा आहे. म्हणजे जो एक लेवल सेट केलेला वडिलांनी, तो लेवलच्या वरती जाऊन दीक्षितजींची जबाबदारी त्या ठिकाणी वाढलेली आहे. तर त्यांना देखील मी माझ्या आणि नाईक परिवाराच्या तर्फे शुभेच्छा देतो. आणि निश्चितच नवी मुंबई पासून सोलापूर पर्यंत तुमचं काम त्या ठिकाणी आलेलं आहे. तर पुन्हा महाराष्ट्रभर, कर्नाटकभर आणि नंतर मग देशभर आपलं कार्य असंच होत जावं, समाजाची सेवा होत जावी आणि आपल्याला लाखोंचा, करोडोंचं जे पैशापेक्षा मोठे ते पुण्य, एक आशीर्वाद लोकांचे ते भेटत राहावं. आणि आज या ठिकाणी आपण सर्वांनी याला हातभार लावला, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी धन्यवाद देतो. मला इथे बोलावलं, सन्मानित केलं आणि अशाच प्रकारे आपल्या बरोबर येत राहीन, आपल्या कुटुंबाशी जोडला जाईल अशा प्रकारची ग्वाही देऊन रजा घेतो. जय जय महाराज. धन्यवाद सागर सर. तुमच्या बिझी स्केड्यूल मधून सुद्धा वेळ काढून आणि आमंत्रणाला मान देऊन तुम्ही उपस्थित राहिला. तसेच भवानी फाउंडेशनच्या परिवाराला सन्मान देत तुम्ही जे काही शब्द त्यांच्यासाठी काढले त्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. पुढे कार्यक्रम असा चालू राहत असेलच. मला सांगावंसं वाटतं की भवानी फाउंडेशनची जेव्हा हळूहळू हा वृक्ष, मोठा परिवार जो काय बनत चालला होता, जो काय तयार होत होता, त्याचंही कौतुक करणं तर फार गरजेचं आहे. कारण कुठलेही कुटुंबातील कामे ही कुटुंबातील एकोप्याने होतात आणि त्यांच्या आधाराने होतात. असेच काही त्यातील व्यक्ती आहेत जे इथे उपस्थित आहेत. भवानी फाउंडेशनचे विश्वस्त आणि स्थापक सदस्य श्री नवीनजी शेट्टी यांना मी विनंती करते की मानाच्या या आसनावर येऊन त्यांनी स्थानबद्ध व्हावे.
धावून येत आहे. आज सर स्वतः त्यांना हात द्यायला आले होते पुढे, कारण एका वेळेत त्यांनी त्यांच्या सोबत राहून त्यांना हात देत हे कामं चालू पुढे ठेवली होती. मी त्यांच्याबद्दल लवकरच तुम्हाला सांगत आहे की भवानी शिपिंगची जेव्हा 14 वर्षापूर्वी सुरुवात झाली तेव्हा आपले प्रेसिडेंट श्री के डी शेट्टी सर सोबत 2 जणांनी या कामात सुरुवात केली होती. त्यात एक जे होते ते आपले श्री नवीन शेट्टी सर. त्यांची प्रामाणिकपणे साथ त्यांना होतीच. तसेच कोविडमध्ये जेव्हा कोणी घराबाहेर पडत नव्हते तेव्हा सतत 20 दिवस स्वतःच्या जीवाला न घाबरता नावाशेवा आणि उरणच्या स्लम एरियामध्ये भवानी फाउंडेशनच्या कडून 6000 लोकांना नवीन शेट्टी यांनी अन्न वाटप करून मोलाचं कार्य केलं. आपण त्यांना कोविड वॉरियर ही सुद्धा पदवी देऊ शकतो नक्कीच. तर तसंच आज त्यांनी भवानी फाउंडेशन तसेच भवानी शिपिंग सोबत इतके वर्ष राहून एक स्वतःच जणू आदर्श कौटुंबिक स्थान निर्माण केले आहे आणि त्यांची ही वाटचाल अखंड राहावी ही भवानी फाउंडेशनची सदिच्छा. श्री नवीन शेट्टी यांचा सत्कार करण्याकरता मी उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना पुढे मंचावर बोलत आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्याचा सत्कार करावा. नवीनजी तुमची अजून सुट्टी झालेली नाहीये. कसं आहे ना, हा परिवार जेव्हा तुम्ही या परिवारामध्ये राहता आहात तर थोडंसं तरी परिवाराबद्दल बोलावं अशी आमची अपेक्षा आहे. तर 2 शब्द बोला. गुड इवनिंग टू ऑल. मैं तो अच्छा स्पीकर तो नहीं है कि जो भी है भवानी फाउंडेशन के बारे में सब सर लोग ने बता दिए. मुझे तो काम करने में बहुत मजा आता है, सिर्फ बोलने में ज़्यादा नहीं आता. लास्ट ईयर है, मोस्टली अभी सबको पूछेगा तो वही बोलेगा लास्ट ईयर तो बहुत खराब गया है. तो अब कहाँ भी जाओ पूछेगा, अभी मैंगलोर से मैं आज ही आया तो पूछते हैं बहुत खराब गया है. तो इसके लिए क्योंकि वो टाइम में कैसा था, ऐसे अभी बोलने के लिए बहुत इजी हो रहा है कि उसने इतना पॉकेट फूड बांटा हुआ है. क्योंकि हम लोग ने फूड बांटने का एक कारण है, क्योंकि अभी उनका नाम तो मुझे लेना पड़ेगा, जो उनका सीनियर है जगदीश कुलकर्णी करके सीनियर ऑफिसर है. क्योंकि हम लोग ने जब पूरा नवाशिवा में डेपो भी बंद था, क्योंकि जेएनपीटी बहुत फोर्स कर रहा था कि आप लोग डेपो चालू करो करके, तो कोई आने को तैयार नहीं था. सब लोग को डर था कि अरे एक्चुअली मैं जाएगा तो मुझे होएगा. अभी घर में ही आपस में एक था कि अरे तुम बाहर जाएगा तो घर पे नहीं आने का घर. तो एक माहौल बनाया था. तो उस टाइम में उन्होंने एक उधर बहुत सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू है द्रोणागिरी साइड में. तो द्रोणागिरी का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग ने सब यूपी हाँ से सब लेबर लोग को लेके आया था फैमिली का साथ में, क्योंकि उधर ही रहता था वो लोग. तो उसमें क्या हुआ था एक्चुअली, उनको सब वो कॉन्ट्रैक्टर लोग ने जब ये हुआ तो भाग गया. कोई पैसा देने का रेडी नहीं, उनको कोई खाना देने को रेडी नहीं है. और उसमें से बहुत बुरी बात है ऐसा हुआ है, बहुत सारा ऐसा फैमिली में लेडीज लोग है, क्योंकि वो लोग अभी कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ गलत रास्ते पे जा रहा था, तो गलत काम करने स्टार्ट किया था. तो वो सब पॉलिटिशियन में ये सब पता चल गया कि इधर सब ऐसे ऐसा चल रहा है, क्योंकि अभी उनका मजबूरी था. तो वो हम बोलेगा नहीं कि वो ये लोग ऐसा कर रहे हैं करके, क्योंकि उनका मजबूरी था. क्योंकि आप देखिएगा अभी हम लोग ने सब ये दिखा है, लेकिन जब वो टाइम में आप देखता तो उनको लगता था कि अरे यार क्या हो रहा है. अपना देश में ऐसा भी एक दिन आया कि एक खाने के लिए आदमी ये सब गंदा काम कर रहा है करके एक. तो उन्होंने मुझे, मेरा थोड़ा रिलेशन अच्छा था, मैंने ऐसे गया था कि मैं तो गया था एक पास के लिए. तो नवीन ये कुछ काम कर सकते हैं, मैंने बताया अपना फाउंडेशन के बारे में, सर कुछ हमारा तरफ से कुछ करना है तो हम लोग जरूर करेगा.
तो उधर एक इंस्पेक्टर था, उन्होंने बोला नवीन अगर करना है तो कुछ हम लोग डेली का अगर खाना दोपहर को और शाम का अगर खाना दे सकते हैं एक 500 से 600 पैकेट तो आओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें से हम लोग ऐसे ऐसे एक उन्होंने बताया क्या रीज़न है करके, तो मैंने इमीडिएटली साहब को फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसा है हम लोग कर सकते हैं। बोले सर महाराज अपन क्यों नहीं करेगा, तो उन्होंने बोला उन्होंने परमिशन तो दे दिया, तो हम लोग ने उस दिन से स्टार्ट किया। तो जैसा हम लोग जा रहा था पहला दिन, अभी हम लोग को आज बोलने में भी ऐसा हम लोग उस दिन का याद आ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसा कर रहा था जैसा अभी हम लोग फूड पैकेट जैसा उनको जाने का, तो वो लोग हमारे से खींच खींच के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कैसे लग रहा है, पुलिस वाला मुझे बता रहा था अरे नवीन तुम संभालो, तुम लोग संभालो। अभी बहुत सारा मेरा टीम मेंबर भी है इधर, राजेश करके, इवन बहुत सारा हम लोग का साथीदार है। अभी दीक्षित सर भी पहला दिन से हमारे साथ में, वो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ पे। शेट्टी सर तो आ रहे थे, हम लोग खुद बोल रहे सर आप मत आओ, लेकिन सर भी इसमें बहुत सारा इसमें, और हमारा नेहरू में कैटर्स वाला है, उन्होंने भी हम लोग को इसमें बहुत सारा सपोर्ट किया। क्योंकि तभी कोई वेजिटेबल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि एपीएमसी में बार बार कोरोना की वजह से वो भी बंद हो रहा था। तो वो टाइम उन्होंने बहुत सारा उन्होंने भी हेल्प किया, उनको भी याद करना पड़ेगा। और हमारा बहुत सारा मेंबर है, टीम मेंबर जो हम लोग को सपोर्ट किए। तो उस दिन में वो फूड पैकेट हम लोग ने बांट के, हम लोग को लगा है क्या सिंपल काम है, लेकिन जब उनको सीनियर मुझे बोलने का नवीन बहुत बड़ा काम है। क्योंकि एक लोकेशन में हम लोग ऐसा नहीं है कि किधर भी जाके जिधर खाना मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट से जब आ रहा था तो लेट हो रहा था, क्योंकि वो नवशो में था। और जो बिल्डिंग में सब इतना, क्योंकि आजकल रेशन कार्ड का वजह से बहुत लेट जा रहा था। तो बाद में जब आने का टाइम 1 महीना 1-1.5 महीना 1 महीने तक लग गया उनको आने का, जब उनको खाना का जो राइस है ये सब आने को, तब तक है ना जो उनका सीनियर है और उधर का लोकल जो भी है 2-3 मेंबर है, वो लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए। उसी दिन हम लोग भी, हमारे से जितना होता है भवानी फाउंडेशन का तरफ से, तो उस दिन हम लोग ने छोटा सा है भवानी फाउंडेशन की तरफ से, हम लोग ने हमारा जो हेल्प है वो हम लोग किया है। हम लोग को भरोसा है ऐसा भी इन फ्यूचर में हम लोग ऐसे अच्छा काम करेगा करके, हम लोग को इस भवानी फाउंडेशन को आगे भी भगवान ऐसे हम लोग आगे बढ़ो करके हम प्रार्थना करके आज का दिन आप लोग सब आए, आपके लिए धन्यवाद करके। थँक्यू सर। शिक्षक बोललं की आपल्याला आठवते ती छडी, पण आपल्या या गर्दीमध्ये एक शिक्षक आहेत, त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी पुढे यायचे आहे। त्यांचं नाव आहे श्री जितेंद्र अनंत ठाकूर। यांनी या मानाच्या खुर्चीवर येऊन स्थानबद्ध व्हायचे। एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचे स्वागत करूया। आपल्या इथे त्यांचा या कार्यक्रमाचा मान ठेवून त्यांच्या मिसेसही इथे आलेल्या आहेत। त्यांनाही मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर इथे येऊन बसायचं आहे पुढे मानाच्या स्थानावर। एक मिनिट, शिक्षक बोलल्यावर आपल्यासमोर जी प्रतिमा उभी राहिली होती ती थोडी वेगळीच होती, पण हे फारच तरुण आहेत। जेव्हा देशात निस्वार्थी निरपेक्ष व सेवावृत्तीने कोणतेही कार्य होते, तेव्हा त्या देशातील शिक्षकच खरे सन्मान पात्र असतात। हे एक शिक्षक असून फिरकटवाडी येथील आदिवासी एरिया येथे आदिवासी वस्तीतील मुलांना गेले काही वर्षांपासून शिक्षण देण्याचे मोलाचे कार्य करत आहेत। काळ्या फळ्यावर पांढऱ्या खडूचे अक्षरे उमटतात। अनेकांच्या आयुष्यात रंग भरणाऱ्या या आपल्या श्री जितेंद्र ठाकूर सरांना भवानी फाउंडेशन कडून मानाचा सलाम। चूल विजली होते नव्हते ते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले होते। अशा गरीब आणि आदिवासी पाड्यात 14 मैल जाऊन शिक्षण देणाऱ्या गुरुजींचे कौतुक करावे तितके थोडेच। आणि त्यांना आज या फाउंडेशन मधून बऱ्याच प्रकारे, म्हणजे जशा की शिक्षणामार्फत ज्या काही त्यांना
आपण योगदान करू शकतो असे फाउंडेशन हे त्यांना मदत करत आहे. आणि आज या त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या सत्कार्याला आपण इथे सन्मान करण्याकरता आपल्या अतिथींना बोलवतो. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे. एक मिनिट ते दो दे. आप आले. सर थँक यू. थँक यू. थँक यू सर. थँक यू. महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत राजेश्वर छत्रपतींना अभिवादन करून, विद्येची देवता शारदा देवीला नमन करून, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून, आदरणीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावर समोर बसलेले सर्व आणि आमचे श्रद्धास्थान श्री शेट्टी साहेब यांना सगळ्यांना माझा नमस्कार. मी खालापूर तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असणाऱ्या पिरकटवाडी येथे लाईट नाही, रस्ता नाही, वीज नाही अशा ठिकाणी आपल्या भवानी फाउंडेशन मार्फत जवळजवळ 17 लाखाचे एक भव्य दिव्य असे समाज मंदिर बांधलेले आहे, भवानी भवन बांधलेले आहे. तर बाहेरचे लोक जेव्हा तिथे येतात, जसं ताजमहल पाहण्यासाठी बाहेरचे लोक येतात त्यावेळी ते बोलतात हे कसं बांधलं. तेव्हा आमच्या इथे जेव्हा बाहेरचे लोक आहेत ते लोक बोलतात हे कसं बांधलं, इथे कोणी बांधलं. तर आमची आदिवासी लोक काय बोलतात, फक्त एवढेच शब्द बोलतात, एक देव माणूस आहे भवानी फाउंडेशन, त्यांनी हे सगळं बांधलेलं आहे. त्या समाज मंदिराचा वापर आहे तिथे गणेश उत्सव, नवरात्री, त्यांच्या लग्न कार्य यासाठी होतो. तसंच मी या कार्यासाठी आम्हाला सुनील मांगारी, मंगळ पोकळा, बबन धावबट आणि पालवे सर, पाटील सर यांनी खूप मदत केलेली आहे. तर संत ज्ञानेश्वर महाराजांचं एक अभंग आहे, इवलंसं रोप लावलं दारी, इवलंसं रोप लावलं दारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी. तर आपल्या भवानी फाउंडेशनचं पण तसंच आहे. The work and name of our Bhavani Foundation should spread not only all over the world but also beyond the Milky Way galaxy. आणि ते काम आमचे नवीन अध्यक्ष आहेत दीक्षित सर, ते नक्कीच करतील. मी 2 शब्द मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक. खूपच छान. त्यांनी जाण ठेवलेली आहे म्हणून जाण्यापूर्वी त्यांनी जय कर्नाटक सुद्धा बोललेलं आहे. खूपच सुंदर.